Greetings to you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இணையற்ற நாமத்திலே உங்களுக்கு என் வாழ்த்துதலை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். I bring greetings from Zion Prayer House, Sulurpet of Andhra Pradesh. ஆகவே சியோன் ஆராதனை வீடு சூலூர்பேட்டை ஆந்திர பிரதேசத்தில் உள்ள அந்த சபையிலிருந்து உங்களுக்கு வாழ்த்துதலை கொண்டு வருகிறேன். Now let us turn to the book of 1 Corinthians. 1 కొరింథీయర్ ఈ వాక్య భాగము ప్రతి వారం మనం చదువుకుంటాం. 11వ అధ్యాయము 1 కొరింథీయర్ 11ஆம் அதிகாரத்தை வாரந்தோறும் இந்த பத்திரிகையிலிருந்து நாம் வாசிக்கிறோம். 28th verse 28వ వచనం. 28ஆம் వచనం. కాబట్టి ప్రతి మనుషుడు తను తాను పరీక్షించుకొనవలెను, అలాగు చేసి ఆ రొట్టెను తిని ఆ పాత్రలోనిది త్రాగవలెను. எந்த மனுஷனும் தன்னைத்தானே சோதித்து அறிந்து இந்த அப்பத்தில் புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் பானம் பண்ண கடவன். So when we come around the Lord's table, தேவனுடைய பந்தி சுற்றி வரும்பொழுது it is a time of examination. அதை நாமே சுய பரிசோதனை செய்து கொள்கிற ஒரு நேரமாக இருக்கிறது. ప్రభువారి సెలవిచ్చారు. మత్తయి శుభవార్త 7వ అధ్యాయము மத்தேயு சுவிசேஷம் 7ஆம் அதிகாரத்திலே 13-14 వచనాలు. 7-13ஆம் வசனம் 14ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம். We'll read together. இரண்டு வசனத்தை கூட நாம் சேர்ந்து வாசிக்கலாம். ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశించుడి, ఇరుకமான వాసు నాశనమునకు పోవు ద్వారము వెడల్పును, ఆ దారి విశాలమునై ఉన్నది, దాని ద్వారా ప్రవేశించువారు అనేకులు. జీవమునకు పోవు ద్వారము ఇరుకును, ఆ దారి సంకుచితమునై ఉన్నది, దాని కనుగొను వారు కొందరి. Let us pray. ஜெபம் செய்வோம். ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి, మీకు వందనములు. మరొకసారి నీ యొక్క బల్ల చుట్టూ చేరొచ్చాం ప్రభువా. దేవా, మా హృదయములను మమ్మల్ని పరిశీలించుకొని సరిదిద్దుకొని నీ యొక్క ఈ విందు భోజనములు పాలు పొందుటకు మమ్మల్ని కనికరించమని, కృప చూపమని, నేర్చుకొనుటకు, వెలిగించబట్టుకు, దిద్దుబాటు అనుభవం కలిగుంటకు మమ్మల్ని అందరినీ కనికరించమని క్రీస్తు ప్రభు వారి పేరిటే వేడుతున్నాను తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. సో ద టైమ్ ఆఫ్ సెల్ఫ్ ఎగ్జామినేషన్, ஒரு சுய பரிசோதனை செய்து கொள்கிற முக்கியமான காரியம். I will be switching between Telugu and English. I don't think you will feel discomfortable. நான் கொஞ்சம் தெலுங்கும் கொஞ்சம் ஆங்கிலத்தையும் கலந்து பேசுவேன். உங்களுக்கு ஏதாகிலும் தொந்தரவு இருக்காது என்று நான் நினைக்கிறேன். ప్రభు కొండ మీద ప్రసంగంలో ఈ మాటలు చెప్పాడు. கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து மலை பிரசங்கத்திலே சொன்ன வார்த்தைகள், ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశించుడి, இறுக்கமான வழியிலே உட்பிரவேசியுங்கள், నాశనమునకు పోవు ద్వారము వెడల్పును, ఆ దారి విశాలమునై ఉన్నది. ஆகவே அங்கே வாசிக்கிறோம், அங்கே கேட்டுக்கு போகிற வாசல் விரிவாகும், வழி விசாலமாய் இருக்கிறது. దాని ద్వారా ప్రవేశించువారు అనేకులు, அதன் வழியாய் பிரவேசிக்கிறவர்கள் அநேகர். జీవమునకు పోవు ద్వారము, ஜீவனுக்கு போகிற வாசல் ఇరుకును, அது இடுக்கமும், ఆ దారి సంకుచితమునై ఉన్నది, அந்த வழி நெருக்கமாய் இருக்கிறது. దాని కనుగొను వారు కొందరు, அதை కண்டுபிடிக்கிறவர்கள் சிலர். ప్రభు పాత నిబంధనలో కూడా ఈ మాట సెలవిస్తారు. பழைய ஏற்பாட்டில கூட ஆண்டவர் இந்த வார்த்தை சொல்லி இருக்கிறார். ద్వితీయోపదేశకాండము 30వ అధ్యాయం, உபாகமம் 30ஆம் அதிகாரம், ద్వితీయోపదేశకాండము 30వ అధ్యాయము, உபாகமம் 30ஆம் அதிகாரம், Deuteronomy chapter 30 19వ అధ్యాయం 19వ వచనము, 11ஆம் వచనం. నేడు జీవమును మరణమును ఆశీర్వాదమును శాపమును నేను నీ ఎదుట ఉంచి భూమి ఆకాశములను మీ మీద సాక్షులుగా పిలుచుచున్నాను. 19 மன்னிக்கணும், 19ஆம் வசனம். நான் ஜீவனையும் மரணத்தையும் ஆசீர்வாதத்தையும் சாபத்தையும் உனக்கு முன் வைத்தேன் என்று உங்கள் மேல் வானத்தையும் பூமியும் இன்று சாட்சி வைக்கிறேன். ஆகையால் நீயும்
உன் சந்ததி பிழைக்கும்படி நீ ஜீவனை தெரிந்து கொண்டு. 20th verse from the mid onwards. 20ஆம் வசனம். నీ ప్రాణములకు మూలమైన నీ దేవుడని యెహోవాను ప్రేమించి ఆయన వాక్యమును విని ఆయన హత్తుకున్నట్టు జీవమును కోరుకొనుడి. அங்கே பார்க்கிறோம் மத்திய பாகத்திலே உன் தேவனாகிய கர்த்தரில் அன்பு கூர்ந்து அவர் சத்தத்திற்கு செவி கொடுத்து அவரை பற்றி கொள்வாயாக, அவரே உனக்கு ஜீவனும் தீர்க்க ஆயுசுமானவர் என்றான். So in this sojourn of life, இந்த வாழ்க்கை யாத்திரையிலே every day before us there are two ways. நம்முடைய வாழ்க்கையிலே தெரிந்து கொள்வதற்கு ரெண்டு வழிகள் இருக்கிறது. What you choose is seen by the earth as well as the heavens. ஆகவே இந்த நீ தெரிந்து கொள்கிற மார்க்கத்தை தேவனும் பரலோகமும் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறது. ఒకటి విశాలమైన మార్గం, ஒன்று விசாலமான பாதை இருக்கிறது, ఒకటి ఇరుకు మార్గం, ஒரு ఇరుக்கமான வழியும் both இருக்கிறது. are before the eyes of the believer. ஒரு விசுவாசிக்கு கண்ணு முன்னாக இந்த ரெண்டு வழிகள் ஆண்டவர் வைத்திருக்கிறார். There won't be any board for these two roads. ஆகவே இந்த ரெண்டு ரோட்டுக்கும், விசாலமான ரோட்டுக்கும் இடுக்கமான ரோட்டுக்கும் எங்கே எழுதப்பட்ட பலகைகள் வைக்கப்படுவதில்லை. God says, ஆண்டவர் சொல்லுகிறார், ఇరుకు ద్వారమున ప్రవేశించుటకు దాన్ని కనుగొనుడి. ஆகவே இறுக்கமான பாதையிலே போவதற்கு அதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். మరి విశాల మార్గం కూడా కనుక్కోవడానికి ఏమైనా మార్గం ఉందా? ஆகவே விசாலமான போகிற வழிக்கு ஏதாவது மார்க்கத்தை கண்டு கொள்ள காரியம் இருக்கிறதா? నువ్వు కనుగొనక్కర్లేదు. அதை குறித்து கவலைப்பட வேண்டவில்லை, அக்கறை தேவையில்லை. Be part of the crowd. ஆகவே இந்த ஜன கும்பல் எந்த திசையில போகிறார்களோ, காற்றோடு காற்று தண்ணீரோடு தண்ணீர் அடித்து கொண்டு போகலாம். Go to city of Mumbai. மும்பாய் பட்டணத்திற்கு போனால் railway station. அங்கே அந்த ரயில் நிலையத்தை பார்க்கும்போது, so to enter into the railway station, into the cabin, that compartment. ஆகவே அந்த ரயில் பாதையிலே போய் அங்கே அந்த வண்டியில ஏறுவதற்கு முன்பாக be part of the crowd, somewhere be in the crowd. ஆகவே அங்கே பார்க்கிறோம், அங்கே திரளான கூட்டம் இருக்கிறது. நீ வெனுக்குன்னோளே நீ எக்கிஸ்தார். ஆகவே அவர்கள் பின்னாலே வருகிறவர்களே உன்னை முன்னாக தள்ளி, in the same way you want to alight in some other station. ஆகவே நீ வேற அதாவது ஸ்டேஷன்ல இறங்க வேண்டும். slowly come to the door. நீங்க டோர் கிட்ட நடந்து வந்தால் be in the part of the crowd. ஆகவே அந்த கிரவுட், அந்த கும்பல்ல இருக்கும்போது, as the station comes, அந்த ஸ்டேஷன் வந்ததும் the crowd itself will push you. ஆகவே அந்த கிரவுடும் உன்னை கீழே இறக்கிவிடும். to find out the விசால மார்க்கம், be among the crowd. ஆகவே அந்த ஜனக்கூட்டத்தில் இருந்தால் விசாலமான பாதை எது என்று அறிந்து கொள்ள முடியும். see the way of the world. இந்த உலக பாதையை கவனியுங்கள். oh, there's a lot of joy. ஆகவே அங்கே அதிக சந்தோஷங்கள் இருக்கிறது. people who follow the fashions of the world. ஆகவே இந்த உலகத்தினுடைய காரியங்களை பின்பற்றுகிறவர்கள் సంతోషంగా ఎంతో సంతోషంగా, அவர்கள் எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்கிறார்கள். వెలుగులున్నాయి అక్కడ, తళుకు వెలుగు. ஆகவே அங்கே பல தடைகள் இருந்தாலும், if you are among the crowd, அந்த ஜனக்கூட்டத்தின் மத்தியில் இருந்தால், you will be going in the விசால மார்க்கம். ஆகவே அவர்கள் விசாலமான வழியிலே போகிற விதத்திலே நாமும் போகலாம். అది నీ ఇష్టమును నెరవేర్చుకునే మార్గం. ஆகவே உன்னுடைய குறிக்கோளை நிறைவேற்றுகிற பாதையாய் இருக்கிறது. man has the greatest weakness, that's called self will. ஆகவே மனிதனுக்கு சுய சித்தம் செய்யக்கூடிய ஒரு காரியம், அது நமக்கு சில அது ஒரு கெட்டதாகத்தான். నా ఇష్టం, அது ஏன் இஷ்டம், నా ఇష్టం, அது என்னுடைய இஷ்டம், ఇది నాకు ఇష్టం, இது எனக்கு தேவை, ஆசை. Samson told his parents, சிம்சோன் தன்னுடைய பெற்றோர்களுக்கு అమ్మాయి నాకు ఇష్టం, அந்த பெண் எனக்கு ரொம்ப இஷ்டமான. heathen people. அவர்கள் அருமையான ஒரு விசுவாசிகள். you can find a girl among our people. நம்முடைய சொந்த இனத்திலே ஒரு அருமையான பெண்ணை பார்க்க முடியும். அது ஏன் இஷ்டம், அவன் என் கண்ணுக்கு பிரியமா இருக்கிறாள், ஏன் இஷ்டம். விசால மார்க்கம், அதுதான் விசாலமான மார்க்கம். find out this narrow route. ஆகவே இந்த குறுகிய நெருக்க பாதையில போக வேண்டும். how to find it out. நாம் அதை கண்டுபிடிக்க வேண்டும். how to find it out? எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்? yeah, let us come to Luke chapter 9. லூக்கா 9ஆம் அதிகாரத்திற்கு திருப்பிக் கொள்வோம். Luke chapter 9. லூக்கா 9ஆம் அதிகாரம் 23. 23ஆம் வசனம். 23. 23.
Read it together. எல்லாரும் మరియు ఆయన అందరితో ఇట్లా எல்லாரையும் నేను நோக்கி ஒருவன் என் பின் வர விரும்பி ఎవడైనను నన్ను వెంబడింపగోరిన యెడల తను తాను ఉపేక్షించుకొని ప్రతిదినము తన సిలువను ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడింపవలెను. Have you read it? ஆகவே நீங்க படித்தீங்களா இந்த வசனம்? మరియు ఆయన అందరితో ఇట్లా నేను ఎవడైనను నన్ను వెంబడింపగోరిన యెడల తను తాను ఉపేక్షించుకొని ప్రతిదినము తన సిలువను ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడింపవలెను. பின்பு அவர் எல்லாரையும் நோக்கி ஒருவன் என் பின்னே வர விரும்பினால் அவன் தன்னைத்தானே வெறுத்து தன் சிலுவை அனுதினம் எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்ற கடவன். This is the narrow way. இதுதான் குறுகிய பாதை. ప్రభువైన యేసు చెప్పిన ఇరుకు మార్గం ఇది. இதுதான் ஆண்டவர் சொன்ன இறுக்கமான வழி. There won't be any board. அதற்கு எந்த பலகை எழுதப்பட்ட பலகை இல்லை. ఇరుకు మార్గం అని చెప్పడానికి. அது இந்த பாதையானது இறுக்கமான வழி. Every day you have to find it out. ஒவ்வொரு நாளும் நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். That road has three characteristics. அந்த இறுக்கமான வழியில 3 காரியங்கள் இருக்கிறது. Number 1. முதலாவது, ఎవడైనా నన్ను వెంబడింపగోరిన యెడల ஒருவன் என்னை பின்பற்ற விரும்பினால் తన్ను తాను ఉపేక్షించు தன்னை தானே வெறுத்து సెల్ఫ్ డీనియల్, அதாவது சுயத்தை வெறுக்க வேண்டும். that is the first characteristic of this way. அதுதான் முதல் குணம், சுயத்தை வெறுக்க வேண்டும். Second characteristic, இரண்டாவது, you have to find, you have to self denial should be there every day. ஆகவே தன்னைத்தானே வெறுத்து என்று சொல்ல காரியம் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் அதை உண்மையாக கடைபிடிக்க வேண்டும். Thirdly, மூன்றாவது, he has to carry his own cross. அவன் தன் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு, at the cross Lord said, அந்த சிலுவை அண்டை ஆண்டவர் சொன்னார், not my will Lord, your will. ஆண்டவரே என் சித்தம் அல்ல உம்முடைய சித்தமாக கடவுது. God will reveal his will to those people who honestly seek it. ஆண்டவர் யாருக்கு தம்முடைய சித்தத்தை வெளிப்படுத்துவார்? அவரிடத்திலே யார் ஒப்பு கொடுத்து சரணாகதி அடைகிறவர்களுக்கு சித்தத்தை வெளிப்படுத்துவார். Let us come to self denial. ஆகவே நாம் சுயத்தை வெறுக்க வேண்டும். Normally is very difficult to put us in the second position. ஆகவே நம்மை நான் என்ற காரியத்தை 2ஆம் வரிசையிலே கொண்டு வருவது ரொம்ப கடினம். One day there was fight between the shepherds of Abraham and Lot. ஆகவே ஆபிரகாமினுடைய மேய்ப்பர்களுக்கும் அங்கே லோத்தினுடைய மேய்ப்பர்களுக்கும் 2 பேருக்கும் சண்டை, வாக்குவாதம் ஏற்படுகிறது. He called his nephew Abraham. ஆபிரகாம் தன்னுடைய சகோதரன் குமாரனை லோத்துவை அழைத்தான். Let's not fight. நாம் சகோதரர்கள் சண்டை போட அவசியமில்லை. Okay, you seek which land you want. நீ தெரிந்து கொள், எந்த இடத்தை நீ தெரிந்து கொள். If you go towards east, நீ கிழக்கு போனால் I'll go towards west. நான் மேற்காய் போகிறேன். You go to north, நீ வடக்கு போ. நான் தென்னை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். there will be no fighting among us. நாம் சகோதரர்கள், நாம் சண்டை போடக்கூடாது. What Lot should have said? லோத் என்ன சொல்லி இருக்க வேண்டும்? He is a father figure. ஆகவே அங்கே ஆபிரகாம் ஒரு பெரிய வயோதிக தகப்பன் ஸ்தானத்தில் இருக்கக்கூடியவன். சின்ன தகப்பனே, you first you take your preference. தகப்பனே நீங்க தான் முதல் சாய்ஸ் எடுக்கணும். Then afterward I will take. நீங்க தெரிந்து கொண்ட பிறகு should be given to you. உனக்கு தான் முதல் இருக்கிறாய். Father figure. ஆகவே என் தகப்பனுடைய ஸ்தானத்தில் இருக்கிறாய். Lot did not say like that. லோத் அப்படி சொல்லவில்லை. He looked at all 4 directions. ஆகவே அவன் 4 திசை சுற்றி பார்த்தான். He looked towards east. அவன் கிழக்கை பார்த்தான். There was the Jordan river. அங்கே யோர்தான் நதி இருக்கிறது. All its fertile lands. ஆகவே அங்கே செழிப்பான தேசம் இருந்தது. Green patches. ஆகவே அங்கே எங்க பார்த்தாலும் புல்தரை அருமையாக இருந்தது. And he knows that those cities around them are very wicked. ஆகவே அவனுக்கு நன்றாக தெரியும் அந்த பட்டணத்தில் வாழக்கூடியவர்கள் தேவனுக்கு விரோதமாய். In spite of that he has selected. அதை அறிந்திருந்தும் அவற்றின் மத்தியிலே அதை தெரிந்து கொண்டான். He did not deny himself. ஆகவே தன் சுயத்தை வெறுக்கவில்லை. Abraham denied himself. ஆகவே ஆபிரகாம் தன் சுயத்தை வெறுத்தான். He did not say, no, by mistake I uttered that word. I will go towards Jordan. He didn't say like that. ஆகவே நான் தவறாக சொல்லிவிட்டேன், நான் யோர்தானுக்கு போகிறேன் என்று சொல்லவில்லை. So, okay, you go.
உனக்கு தெரிந்து கொண்டாய், நீ போகலாம். I'll be there where Lord will ask me to stay. ஆகவே நான் ஆண்டவர் சொன்ன இடத்திலே இருப்பேன். You know the history of Lot and Abraham. லோத்தினுடைய வாழ்க்கை சரித்திரத்தையும் அங்கே ஆபிரகாமினுடைய சரித்திரத்தையும் நாம் அறிந்திருக்கிறோம். Abraham underwent self-denial. ஆகவே ஆபிரகாம் சுயத்தை வெறுத்தவனாக அந்த சூழ்நிலையிலே Moses underwent self-denial. ஆகவே மோசே கூட எவ்விதமாக இருந்தார். He was the son of the prince. He was a prince and son of the daughter of Pharaoh. ஆகவே பார்வோனின் குமாரத்தியும் வருங்கால இளவரசனமாக இருந்தவன். And one day he came to know that he is a Hebrew. ஆகவே ஒரு நாள் அவன் எபிரேயன் என்று கண்டு கொண்டான். Then what he said? அவன் என்ன செய்தான்? We will read it from the scriptures. ஆகவே வேதத்திலே படிக்கிறோம். Hebrew chapter 11. எபிரேயர் 11ஆம் அதிகாரம் 24 to 26. 24 இலிருந்து 26. எபிரேயர் 11 24 இலிருந்து 20. Read it together. எல்லாரும் சேர்ந்து వాసిக்கலாம். మోషే పెద్దవాడైనప్పుడు విశ్వాసమును బట్టి ఐగుప్తు ధనము కంటే క్రీస్తు విషయమైన నింద గొప్ప భాగ్యమని ఎంచుకొని అల్పకాలము పాప భోగం అనుభవించడం కంటే దేవుని ప్రజలతో శ్రమ అనుభవించడం మేలని యోచించి ఫరో కుమార్తె యొక్క కుమారుడు అనిపించుకున్నట్టు கிறிஸ்துவின் வரும் நிமித்தம் அதிகம் பாக்கியம் என்று எண்ணி. On one side the riches and the glory of kingdom of Egypt. ஆகவே எகிப்தினுடைய மகிமை, ஐஸ்வர்யம், தனம் எல்லாம் இருந்தது. ఒక పక్క క్రీస్తు విషయమైన నింద. ஆகவே கிறிஸ்துவின் நிமித்தமாக நிந்தை இருக்கிறது. He will be considered as a slave, a Hebrew slave. ஆகவே அவன் எபிரேய அடிமை. He chose to be called, she chose to be called as slave among the Hebrews. ஆகவே அவர்கள் தன் எகிப்தை விட்டு பிரிந்து தன் ஜனத்தோடு அடிமை என்று ஒத்துக்கொள்கிறான். Self-denial. அவன் சுயத்தை வெறுக்கிறவனாய் காணப்பட்டான். When self is denied, சுயத்தை நாம் வெறுத்து விட்டால், as you walk in the way of the straight way, ஆண்டவர் சொல்லும் பாதையிலே நீ நடந்தால், you will enjoy the glorious liberty. ஆகவே நீ மகிமையுள்ள சுயாதீனத்தில் see the glory of God. தேவனுடைய மகிமை காண்பாய். Oh, the end of that narrow gate is அந்த நெருக்கமான வழியினுடைய முடிவு life, abundant life, eternal life. ஆகவே ஜீவனும் பரிபூர்ண ஜீவனும் இருக்கும். But that விசால மார்க்கமு, அந்த விசாலமான மார்க்கத்திலே you can see so many people giggling and laughing. ஆகவே அநேகர் சிரித்தும் வேடிக்கையாக பல காரியங்களை பார்க்க முடியும். People whose profile will be very great according to the worldly standards. ஆகவே அவர்களுடைய அந்தஸ்துகள் எல்லாம் உலக ரீதியாக பார்க்கும்போது அவர்களுடைய அந்தஸ்து உயர்ந்ததாக காணும். Enjoying the pleasures of sin. ஆகவே அவர்கள் பாவத்தின் சுகபோகத்தை அனுபவிக்கிறவர்களாய் இருப்பார்கள். Doing whatever they want. ஆகவே தனக்கு விருப்பமான யாவற்றையும் செய்வார்கள். As they walk in that wider way. ஆகவே அந்த பெரும் வாசல் வழியாய் போகக்கூடியவர்கள் slowly gloom will be encroaching their hearts. ஆகவே அவர்கள் போக போக அவர்களுடைய வாழ்க்கையானது இருள் கவிக்கொள்ளும். Our hearts will be growing empty. ஆகவே தங்களுடைய இருதயம் வெறுமனையாக காலியாக காணப்படும். Happiness they have enjoyed in the beginning of the days. அவர்கள் அனுபவித்த சந்தோஷ சுகபோகங்கள் சீராக குறைந்துவிடும். It will fritter away, evaporate away. ஆகவே அவைகள் எல்லாம் பறந்து போகும். They will become the power of the sin. They will be under the power of sin. ஆகவே பாவத்தினுடைய வல்லமைக்குள்ளாக தள்ளப்படுவார்கள். They won't repent. அவர்கள் மனம் திரும்ப மாட்டார்கள். There won't be any return. அவர்கள் எதுவும் திரும்பி வர மாட்டார்கள். And of that is eternal damnation. அது கடைசியாக ஆக்கினை தீர்ப்புக்குள்ளாக அவனை வழி நடத்தும். So Lord said. ஆண்டவர் சொன்னார். Luke chapters 13. லூக்கா 13ஆம் அதிகாரம் 3వ అధ్యాయము. Yes. Luke 13. லூக்கா 13ஆம் அதிகாரம். We will read from verse 22 to 25, 26, 22 to 26. 22 இலிருந்து 26 வசனங்களை வாசிக்கலாம்.
ఆయన యెరూషలేమునకు ప్రయాణమైపోవచ్చు, పట్టణங்கள் தோறும் கிராமங்கள் தோறும் పట్టణములోను గ్రామములో సంచారం చేయుచుండెను. ఒకడు ప్రభువా రక్షణ పొందువారు కొద్దిమందేనా అని ఆయన అడగగా ఆయన వారిని చూచి ఇరుకు ద్వారమును ప్రవేశింప పోరాడు, అనేకులు ప్రవేశించుదురు గాని వారి వలన కాదని మీతో చెప్పుచున్నాను. ఇంటి యజమానుడు లేచి తలుపు వేసిన తరువాత మీరు వెలుపల నిలిచి తలుపు తట్టి అయ్యా మాకు తలుపు తీయమని చెప్ప ఆరంభించినప్పుడు ఆయన మీరెక్కడ వారు మిమ్మల్ని ఉత్తరం మీతో చెప్పాను. అందుకు వారు మీ సముఖத்தில் భోజనం பண்ணி నీవు మా వీధుల్లో బోధించు అని చెప్పసాగు. అప్పుడు ఆయన మీరెక్కడ వారు మిమ్మల్ని ఎరుగునని మీతో చెప్పుచున్నాను. అక్రమ చేయవ మీరందరూ నా ఎదురు నుండి తొలగిపోండని చెప్పును. రక్షణ పొందువారు కొద్ది మందేనా? ஆகவே ரட்சிக்கப்படுகிறவர்கள் வெகு சிலரா? ప్రభు దానికి ఆన్సర్ he has given in the following verses. ஆகவே அதனுடைய கேள்விக்குடைய பதில் இந்த வசனங்களிலே கொடுக்கிறார். What Lord is telling? ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார்? Deny yourself every day. ஒவ்வொரு நாளும் உன்னை சுயத்தை வெறுத்து. Yourself should not be your master. ஆகவே நீ உனக்கு நீயே எஜமானாய் இருக்க கூடாது. God has purchased you with his blood. ஆண்டவர் உன்னை விலை கிரயத்திற்கு நீ வாங்கப்பட்டவன். Let the Lord the Holy Spirit be your Lord. அந்த ஆவியானவர் உன்னை ஆளுகை செய்யட்டும். Then every day, that's what Lord says, every day carry the cross. ஆகவே ஒவ்வொரு நாளும் தன் சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு பின்பற்ற வேண்டும். This is very important. இது முக்கியமான காரியம். Why very few people enter into the narrow gate? ஏன் வெகு சிலர் மாத்திரம் அந்த நெருக்கமான வழியிலே போகிறார்கள்? What Lord said every day should be every day, that's all. ஆகவே ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறாரோ அனுதினம் என்று சொல்லும்போது அனுதினம் என்று செய்துதான் ஆக வேண்டும். Not once in a week, ஏதோ வாரத்தில் ஒரு நாள், or once in special meetings day, அதாவது ஒரு விசேஷ கூட்டங்கள் நடக்கும்போது, or during Christmas time, or Good Friday time, or Easter time, ஏதோ ஒரு பெரிய வெள்ளி அல்லது ஒரு ஈஸ்டர் தினத்தில் மாத்திரமல்ல. every day deny yourself. ஒவ்வொரு நாளும் தன்னை வெறுத்து சுயத்தை வெறுத்து. Self will is like the rudder. ஆகவே இந்த சுய சித்தம் ஒரு ரேடார் போல இருக்கிறது. ரட்டர் அதாவது இந்த திசை, அதாவது கப்பலுக்கு big ship on the seas, அதாவது சுக்கான் என்று சொல்லுகிறோம். அந்த சுக்கான் சிறியதாக. when a big ship is controlled and it's directed by this rudder. ஆகவே அந்த பெரிய கப்பலை சிறிய சுக்கான் திசையை மாற்றி நடத்துகிறது. சுக்கானை చూడడానికి చిన్నదిగా ఉంటుంది. அந்த சுக்கான் கப்பலை விட பார்த்தால் அந்த சுக்கான் ரொம்ப சிறியவையா இருக்கும். If you put it like this, it will go towards this side. ஆகவே அந்த சுக்கானை நீ எப்படி வழி நடத்துகிறாயோ கப்பல் அப்படி திரும்பி போகும். Put it this side, it will go this side. ஆகவே நீ சுக்கானை இப்படி திருப்பினால் அந்த வழியாக போகும். Let this be replaced by God's will. ஆகவே அதை நாம் தேவனுடைய சித்தத்திற்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும். Every day when you pray unto the Lord, ஒவ்வொரு நாளும் நீ ஜெபிக்கும்போது submit your will to the will of the Father. ஆண்டவரே என் சுய சித்தத்தை உம்முடைய சித்தத்திற்கு ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று சொல்லு. Why many believers are weak? ஏன் அநேக விசுவாசிகள் ஆவிக்குரிய ரீதியில பலவீனர்களாய் இருக்கிறார்கள்? Many of us are faltering. ஏன் அடிக்கடிக்கு விழுந்து எழுந்து? People want to satisfy their will. ஆகவே தங்கள் சுய சித்தத்தை அவர்கள் நிறைவேற்ற, whatever be the cost. ஆகவே எந்த கிரியம் இருந்தாலும் my இஷ்டம், என்னுடைய இஷ்டம். no, when you come unto the feet of the Father, ஆண்டவருடைய பாத தண்டையில வரும்போது ஆண்டவரே என்னுடைய சித்தத்தை சுய சித்தத்தை அர்ப்பணிக்கிறேன். your prayer should be, என்னுடைய ஜெபம், Lord every day enable me to find your will. ஆண்டவரே ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவரே இந்த நாளிலே உம்முடைய சித்தத்தை கண்டு அந்த சித்தத்தை செய்ய மனதாயிருக்கிறேன். my interests I keep at my back. என்னுடைய சுய விருப்பங்களை எல்லாம் நான் அப்புறப்படுத்துகிறேன். teach me that kind of self will. ஆகவே ஆண்டவரே எனக்கு உம்முடைய சித்தத்தை கண்டு கொள்ள உதவி செய்யும். Jesus Christ never pleased himself. ஆகவே இயேசு தனக்கு பிரியமாய் வாழாமல் இருந்தார்.
He never pleased himself. அவர் தன்னை பிரியப்படுத்தவில்லை. The first man to go in the narrow way is Jesus himself. ஆகவே இயேசு கிறிஸ்து தான் அந்த இறுக்கமான வழியிலே முதலாவது போனவர். That's how the Father has certified him. ஆகவே தன்னுடைய பிதாவாகிய தேவன் இயேசுவை குறித்து என்ன சாட்சி? On the Mount of Transfiguration. அந்த மறுரூப மலையிலே there is a voice of the Father. ஆகவே அங்கே தகப்பனுடைய ஒரு சத்தம் வந்தது. From the cloud. மேகத்திலிருந்து ஒரு சத்தம் வந்தது. This is my beloved son. இவர் என்னுடைய பிரியமான குமாரன். In whom I am well pleased. நான் இவரில் பிரியமாய் இருக்கிறேன். Listen to him. அவர் சொல்வதை கேளுங்கள். So that is the certificate of the Father. அதுதான் தகப்பன் கொடுத்த ஒரு நற்சாட்சி. Jesus was always seeking the will of the Father. ஒவ்வொரு நாளும் இயேசு கிறிஸ்து தகப்பனுடைய சித்தத்தை செய்து அறிந்து செய்தார். How we know the will of God? நாம் தேவ சித்தத்தை அறிவது எப்படி? Every day when you come to the throne of God, ஆண்டவருடைய சிங்காசனத்தண்டை வரும்பொழுது keep your body as a temple of, offer your body as a temple of the Holy Spirit. ஆகவே உன்னுடைய தேகத்தை, உன் சரீர அவயங்களை தேவனுடைய ஆலயமாக உன்னை அர்ப்பணித்துக்கொள். Romans chapter 6. ரோமர் 6ஆம் அதிகாரம் verse 13. 6ஆம் அதிகாரம் ரோமர் 13ஆம் வசனம். Wait, brother. Yeah. We will read verse 11 also. 11ஆம் வசனத்தை கூட சேர்ந்து வாசிக்கலாம். அட்டுவலே மீறும் பாவத்துக்கு மரித்தவர்களாகவும் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து தேவனுக்கு பிழைத்திருக்கிறார் என்று எண்ணிக்கொள்ளுங்கள். நினைச்சுக்கொண்டு மரியும் அவயவங்களும் அவைகளை அநீதி ஆயுதங்கள் பாவத்திற்கு ஒப்புக்கொடாமல் மரித்தோரிலிருந்து பிழைத்தவர்களுக்காக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்து உங்கள் அவயங்களை நீதி ஆயுதங்களாக தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுங்கள். Yes. Every day when come to the throne of grace, தேவனுடைய கிருபையின் சிங்காசனத்துக்கு முன்பாக வரும்பொழுது tell the Father, ஆண்டவரே சொல்லுவோம், Lord, today I consider myself dead unto sin. ஆண்டவரே, இந்த நாளிலே நான் பாவத்துக்கு மரித்தவனாக என்னை ஒப்பு கொடுக்கிறேன். I consider myself alive to God in Christ Jesus. ஆகவே கிறிஸ்துவுக்காக ஜீவிக்கிறேன், பிழைத்திருக்கிறேன் என்று அறிக்கை செய்ய வேண்டும். Lord, I offer my body, my limbs. ஆண்டவரே, என்னுடைய கரங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறேன். என்னுடைய அவயங்களை நீதியின் ஆயுதங்களாக அர்ப்பணிக்கிறேன். In that, Lord, I offer myself will. ஆகவே அதிலே என்னுடைய சுய சித்தத்தை உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறேன். Dear Lord, I offer my desires. ஆண்டவரே, என்னுடைய விருப்பங்கள் ஆசைகளை ஒப்பு கொடுக்கிறேன். Lord, I offer my strength unto you. ஆண்டவரே, என்னுடைய பலனை உம்முடைய கரத்தில் ஒப்பு 24 hours a day. ஆண்டவரே, இந்த 24 மணி நேரமும் I offer them before your feet. ஆண்டவரே, அதை உம்முடைய பாதங்களில் அண்டை. Everything you put, I offer your money also. ஆகவே உன்னுடைய காணிக்கையும் கொடு. My eyes, my tongue, everything unto you. என்னுடைய கண்கள், என்னுடைய காதுகள், என்னுடைய கரங்கள், என்னுடைய கால்கள் எல்லாவற்றையும் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். When you offer your body as the temple of the Holy Spirit, ஆகவே உன்னுடைய அவயங்களை தேவனுடைய ஆலயமாக அர்ப்பணிக்கும் பொழுது then only the Holy Spirit can begin to take control. ஆகவே அப்பொழுதுதான் பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை அவர் ஆளுகை செய்ய முடியும். Today God the Holy Spirit is passive in the lives of many believers. ஆகவே இன்றைக்கு அநேக விசுவாசிகளுடைய வாழ்க்கையிலே பரிசுத்த ஆவியானவர் செயலற்றவராக காணப்படுகிறார். He is there but he is silent. ஆகவே அவர் இருக்கிறார், இல்லாமல் போகவில்லை. அவர் நம்மை தூண்ட செயல்பட முடியாதவராய் இருக்கிறார். Yeah, the reason is we don't submit our faculties unto the ஆகவே நம்முடைய முழு ஆழ்த்துவத்தை, பர்சனாலிட்டியை நாம் ஆண்டவருக்கு ஒப்பு கொடுப்பதில்லை. So what will happen when he takes control of you? ஆண்டவர் உன்னை தன்னுடைய ஆதிகினத்துக்கு, அவருடைய ஆளுகைக்கு உன்னை கொண்டு வரும்போது he begins to dwell in you. அவர் உனக்குள்ளே வாசம் செய்கிறார். What will happen when he dwells in you? உனக்குள்ளே வாசம் செய்யும்போது what will happen? என்ன நடக்கும்?
your mind will be renewed. உன்னுடைய மனம் புதிதாக்கப்படும். Yes, the old desires cannot come unto you. ஆகவே பழைய எண்ணங்கள் உன்னை தாக்க முடியாது. Already you made a commitment. நீ ஏற்கனவே உன்னை ஒப்பு கொடுத்தாய். God, I reckon myself dead unto sin, but alive unto God in Christ Jesus. ஆகவே ஆண்டவரே, நான் பாவத்துக்கு மரித்தவனாக எண்ணிக்கொண்டு நான் உமக்காக வாழ்கிறேன் என்று ஒப்பு கொடுக்கிறேன். And offer my limbs as instruments of righteousness. என்னுடைய அவயங்களை நீதியின் ஆயுதங்களாக ஒப்பு கொடுக்கிறேன். Romans chapter 8 says, ரோமர் 8ஆம் அதிகாரம் கூறுகிறது, He indwells in you. ஆண்டவருடைய ஆவி உங்களுக்குள்ளே வாசமாய் இருந்தால், in the 9th verse it says, 9ஆம் வசனம், your nature is changed. Your nature is changed. ஆகவே தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாய் இருந்தால் நீங்கள் மாம்சத்துக்குட்பட்டவர்களாய் இராமல் உங்களுடைய சுவாபங்கள் மாறி போகும். Yes, you have a new nature. நம்முடைய சுவாபம் மாறி போகும். Yes, the old nature becomes weak. பழைய சுவாபங்கள் பலவீனம் அடையும். It cannot rule over you. அந்த பழைய சுவாபங்கள் உன்னை ஆண்டு கொள்ள முடியாது. The nature of Lord Jesus. அது இயேசுவின் தன்மை கொண்டது. That new nature only has the capacity. அந்த புது சுவாபம் தான் அந்த வல்லமை உனக்கு கொடுக்க முடியும். See Romans chapter 12. ரோமர் 12ஆம் அதிகாரம். Yes. First two verses shall we read? 12ஆம் அதிகாரம் முதல் 2 வசனங்களை வாசிப்போம். Yes. I will read first chapter verse 1, you read verse 2. మారి వాసిపోం. కాబట్టి సహోదరులారా, పరిశుద్ధమును దేవునికి అనుకూలమైన సజీవ యాగముగా మీ శరీరమును ఆయనకు సమర్పించుకొనుడని దేవుని వాత్సల్యమును బట్టి మిమ్మల్ని బతిమాలుకొనుచున్నాను. ఇట్టి సేవ మీకు యుక్తమైనది. நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த வேஷம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூர்ணமான சித்தம் என்னதென்று பகுத்தறியத்தக்கதாக உங்கள் மனம் புதிதாக்குறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள். Yes, the second verse is a complex sentence. ஆகவே இரண்டாவது வசனம் கொஞ்சம் அதாவது இது எல்லாமே அதிக சேர்ந்து விளங்க முடியாத ஒரு காரியமாய் இருக்கிறது. I'll explain it in a few terms. ஆகவே சில வார்த்தைகளை கொண்டு அது know the will of God. தேவனுடைய சித்தத்தை அறிந்து கொள்ள this natural mind cannot understand. இந்த ஜென்ம சுபாவ மனது புரிந்து கொள்ள முடியாது. The mind, the old nature, mind after the Adam's nature, that's called sarira swabhavam, it also cannot understand. ஆக இந்த சரீர ஜென்மம் சுபாவம் ஆதாமின் மூலமாக நாம் பெற்றுக்கொண்ட அந்த காரியம் தெய்வீக காரியங்களை அறிந்து கொள்ள முடியாது. ஆத்மீய ஸ்வபாவமு, ஆத்மீக சுபாவங்கள், new nature given by the Holy Spirit, புதிய ஆவியானவராலே இந்த புதிய தன்மை கொடுக்கிறார். has the power to understand the will of God. தேவனுடைய பரிபூர்ண சித்தத்தை புரிந்து கொள்வதிலே உதவி செய்கிறது. Now tell me, how many believers are ready for this? இதற்காக எத்தனை விசுவாசிகள் ஆயத்தமுள்ளவர்களாய் இருக்கிறார்கள்? This is the way to find the narrow gate. ஆகவே இதுதான் இறுக்கமான வழியாக இருக்கிறது. You should be willing, Lord, I want to walk through the narrow gate. ஆண்டவரே, நான் இறுக்கமான வாசல் வழியாய் உட்பிரவேசிக்க நான் ஆசைப்படுகிறேன், தயாராக இருக்கிறேன். By offering my body as the temple of the Holy Spirit, இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்குள்ளே வாசமாய் இருக்கிற என்னுடைய சரீரம் தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கட்டும். I will allow God the Holy Spirit to dwell in my heart. இந்த தெய்வ பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்குள்ளே வாசம் செய்யட்டும். And I will receive the new nature. அந்த புதிய சுபாவத்தை நான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். The new life from Lord Jesus Christ. அந்த புதிய ஜீவனை நான் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். That new life and the new nature has the capacity or the power to know the will of God. ஆகவே அந்த புதிய சுபாவம் அந்த பரிசுத்த ஆவியானவரால் இயங்கக்கூடிய வாழ்க்கையும் தேவ சித்தம் என்னதென்று அறிந்து கொள்ள முடியும். So you have to carry the cross. ஆகவே இவ்விதமாக தேவ சிலுவை எடுத்து சுமக்க வேண்டும். Doing the will of God is equal to carrying your own cross. ஆகவே தேவ சித்தத்தை செய்வது அதற்கு சமமானது. உன்னுடைய அனுதின வாழ்க்கையிலே சிலுவை சுமந்து போக வேண்டும். Before you partake of the Lord's table, ஆண்டவருடைய பந்தியிலே பங்கு பெறுவதற்கு முன்பாக I want to walk in the narrow way. ஆண்டவரே, நான் இறுக்கமான வழியிலே நடக்க ஆசைப்படுகிறேன். Teach me how to deny myself every day. ஆண்டவரே, ஒவ்வொரு நாளும் என்னை வெறுக்க எனக்கு கற்றுத்தாரும். Lord, teach me your will every day. ஆண்டவரே, உம்முடைய சித்தத்தை செய்வதற்கு எனக்கு அன்றாடம் கற்றுத்தாரும். Grant me that level of obedience to offer my body as your temple
temple of the Holy Spirit. ஆண்டவரே என்னுடைய அவயங்களை ஒவ்வொரு நாளும் உமக்கு கீழ்ப்படுத்தி என்னை சமர்ப்பித்து கீழ்ப்படிய எனக்கு அந்த விருப்பத்தை தாரும். Now we might have got the answer. ஆகவே இப்போது உங்களுக்கு அதனுடைய வினாவுக்குரிய அர்த்தத்தை புரிந்திருப்பீர்கள். ప్రభువా రక్షణకు పొందువారు కొద్దిమందేనా? ஆகவே ரட்சிக்கப்படுகிற வெகு சிலரா? எஸ். உண்மையிலே ஆம். How many will deny themselves? ஆகவே யார் தன் சுயத்தை வெறுக்க முடியும்? God wants you to be among that few who can deny themselves. ஆகவே ஆண்டவர் அந்த வெகு சிலரிலே நீயும் நானும் அந்த வெகு சிலரிலே காணப்பட வேண்டும். God wants you to be among those few who every day will take up their cross and follow. ஆகவே அந்த வெகு சிலரிலே நீயும் நானும் காணப்பட்டு சுயத்தை வெறுத்து சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு போகிற அந்த சிறிய கும்பலிலே நீயும் நானும் காணப்பட வேண்டும். God wants you to be among those few who offer their body. ஆண்டவர் நம்முடைய அவயங்களை தேவனுக்கு ஒப்பு கொடுத்து அந்த வெகு சிலரிலே நாம் காணப்பட வேண்டும். Finally, God wants you to be among those few. அந்த சிலரிலே நீ ஒருவனாக இருக்க வேண்டும். Receive the new nature of God. அந்த தேவனுடைய அந்த புதிய சுபாவத்தை பெற்று and find the will of God. தேவ சித்தத்தை செய்ய வேண்டும். May God bless this. ஆண்டவர் இந்த வசனத்தை May God grant you that kind of submission, obedience and faith. ஆகவே அவ்விதமான அந்த கீழ்ப்படிதலையும் சமர்ப்பணத்தை தேவன் நமக்கு கொடுப்பாராக. ஆமென். ஜெபம் செய்வோம். பரலோக பிதாவே, இரட்சகராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்திலே இந்த பந்தியை சுற்றிலும் வரக்கூடிய கிருபையும் இரக்கத்தையும் காண்பித்தீர். கடந்த 4 மாதங்களாய் எங்களை கண்மணி போல காப்பாற்றி 5வது மாதத்தில் பிரவேசிக்கும்படியான கிருபை கொடுத்து கர்த்தருடைய பந்தியில் பங்கு பெறும்படியான இந்த அனுக்கிரகத்தை தந்தபடியால் உம்மை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். எங்கள் முன் கொண்டு வரப்பட்ட நம்முடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தைகளுக்காக ஸ்தோத்திரம். ஆண்டவரே கர்த்தாவே, 2 வழிகள் எங்களுக்கு முன்னாக ஒவ்வொரு நாளும் இருக்கிறது. தெரிந்து கொள்வது எங்கள் கையில் நீர் விட்டு இருக்கிறீர். ஆண்டவரே, நாங்கள் எங்களை வெறுத்து சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு அதன் வழியாக போகவும் ஒவ்வொரு நாளும் நாங்கள் பாவத்துக்கு செத்தவர்களாகவும் ஆண்டவரே எங்களுடைய அவயங்களை நீதியின் ஆயுதங்களாக ஒப்பு கொடுத்து கர்த்தருக்கேற்ற மாதிரி நடக்க எங்களுக்கு கிருபை தாரும். நாங்கள் மோசம் போகிற உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். அநேக காரியங்களால் நாங்கள் மோசமாகி பெரும் நஷ்டத்தை அடையாதபடிக்கு நித்திய வாழ்வுக்கு கொண்டு போகும் இறுக்கமான வாசலில் பிரவேசித்து அதை கொண்டு கொள்ளுகிறவர்கள் சிலர். அந்த சிலரில் நாங்கள் இருக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை எங்களுக்கு தர வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம். கர்த்தாவே, எங்களை நாங்கள் வஞ்சித்து கொள்வது ரொம்ப சுலபமாகத்தான் இருக்கும் கர்த்தாவே. ஆனால் முடிவு தான் முக்கியம். நாங்கள் எப்படி துவக்கிறோம் என்பது அல்ல, எப்படி முடிப்போம் என்ற காரியத்தை யோசித்து சிந்தித்து செயல்பட நேரமாக இருக்கிறபடியால் உதவி செய்தள்ளோம். எங்கள் தேசத்துக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, எங்கள் தேசத்தில் அசமாதானம் ஏகமாக இருக்கிறது. அப்பாவி மக்கள் ஆண்டவரே காஷ்மீரை சுற்றுலாவுக்கு போய் அங்கே கொல்லப்பட்டு ஆண்டவரே ஒரு பாதுகாப்பற்ற உலகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம். எங்கள் அதிகாரிகளுக்காக, எங்கள் ஜனாதிபதிக்காக, எங்கள் பிரதமருக்காக ஜெபிக்கிறோம். நல்ல ஆலோசனை கொடுத்து தேசத்தை அமைதியான முறையில் நடத்த கிருபை தந்தரலும். எங்கள் ஆண்டவரே மாநிலத்திற்காக ஜெபிக்கிறோம், உதவி செய்தரலும் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே பர்சிக்யூட்டட் கிறிஸ்டியன்ஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம். எங்கு பார்த்தாலும் ஆண்டவரே துன்பப்படுத்துதல் அதிகரித்து கொண்டு இருக்கிறது. வேத வாக்கியம் ஒரு பக்கம் நிறைவேற்றப்படுகிறது கர்த்தாவே. விசுவாசத்தை காத்துக்கொள்ள கிருபை தாரும். ஆண்டவரே, எங்கள் சபையில் இருக்கிற வயோதிகர்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, உம்முடைய கருத்தில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். சகோதரன் சாமியலுக்காக ஜெபிக்கிறோம். சௌரி ஆனந்தமணிக்காக வேண்டிக் கொள்கிறோம். கடந்த வியாழக்கிழமை இன்னொரு ஆண்டுக்குள்ளாக அவர்களை பிரவேசிக்க நீர் செய்த கிருபைக்காக ஸ்தோத்திர ஆண்டவரே. இன்னும் இந்த வருடமும் உடைய கிருபை இறக்கும் அவள் பட்சத்தில் விளங்குவதாக. ஒவ்வொரு நாளும் உடைய கண்மணி போல நீர் காத்து வழி நடத்தும். பிரதர் இயேசு ரத்னத்திற்காக சகோதரி சிரோமணிக்காக ஜெபிக்கிறோம். சகோதரன் வாழ்க்கையில் கூட நீர் செய்த நன்மைகளை நினைத்து துதிக்கிறோம். ஆண்டவரே, அவர் பிப்ரவரியிலே புது ஆண்டுக்குள்ளே போனார். அப்போது அதை ஆண்டவரே அவர்கள் தேங்க்ஸ் கிவிங் கொடுக்க முடியவில்லை. இந்த நாளிலே கொடுக்கிறார்கள். ஆசீர்வதித்து காத்துக்கொள்ளும் ஆண்டவரே. கர்த்தாவே, இதோ பிரவீன்குமாரன் ஜேடன் கூட
தன்னுடைய எக்ஸாமில் போர்டு எக்ஸாமில் பாஸ் ஆனதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். பிரதர் வில்சன் பாலுக்காக, சௌரன் பர்னபாஸுக்காக, பிரதர் தேவ கடாட்சியத்திற்காக, சகோதரி பிரேமாக்காக, படுக்கையில் இருக்கும் பிரதர் மோகனுக்காக, ஆண்டவரே படுக்கையில் இருக்கக்கூடிய சகோதரன் கிருபா அவர்களுக்காக, அவருடைய குடும்பம், சகோதரி ரீட்டாக்காக ஆண்டவரே ஜெபிக்கிறோம். உடைய கிருபை இருந்து காத்துக்கொள்ளும். ஆண்டவரே சகோதரி தாமரை வள்ளிக்காக, சகோதரி கல்யாணிக்காக, சகோதரன் ஜார்ஜ் ஆண்டவரே கீமோ எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறார், உதவி செய்தரலும். சகோதரி ஜெமனாக்காக ஜெபிக்கிறோம், கீமோ எடுத்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள், உதவி செய்தரலும். சகோதரி ஏஞ்சல் ரவிக்காக ஜெபிக்கிறோம், அவர்களுக்கும் கீமோ எடுத்துக்கொண்டு இருக்கும்போது உதவி செய்தரலுமாறு கூட வேண்டிக் கொள்கிறோம். பிரதர் குமார் அவருடைய மகள் ஷோபாக்காக ஜெபிக்கிறோம், உடைய கிருபை காண்பித்தரலும். சகோதரி லில்லி ஜெயராஜுக்காக ஜெபிக்கிறோம், அவர்களும் வலியினாலே கஷ்டப்பட்டு கொண்டு இருக்கிறார்கள், கிருபை காண்பித்தரலும். சகோதரி புஷ்பா நவமணிக்காக ஜெபிக்கிறோம், அவள் மீது உடைய இரக்கம் காண்பித்தரலும். சௌரி ரத்னாக்காக ஜெபிக்கிறோம், சகோதரி சௌந்தரிக்காக ஜெபிக்கிறோம், சௌரி ராணி சிகாமணிக்காக, சகோதரி சாந்தி மார்க்குக்காக, சகோதரி தீவனம்மாக்காக ஜெபிக்கிறோம், சகோதரி சுகுணாக்காக ஜெபிக்கிறோம், சகோதரி அம்முக்காக ஜெபிக்கிறோம். குடும்பமாக வெளியூருக்கு போயிருக்கிறார்கள், கிருபை காண்பித்தரலும் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே இதே போல் சகோதரி உஷாவுடைய தாயாருக்காக கூட வேண்டிக் கொள்கிறோம். வேலையில் அமல் கஷ்டப்படுகிற சகோதரன் க்காக ஜெபிக்கிறோம். சகோதரன் பிரதீப் குமார் இளங்கோ ஷாரோன் கூட ஆண்டவரை அப்ளை பண்ணியிருக்கிற வேலையிலே கிருபை காண்பித்தரலுமாறு கூட உம்மை நோக்கி பார்க்கிறோம் கர்த்தாவே. வெளிநாடுகளில் உள்ள பிள்ளைகளுக்காக ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே ஜோப் குடும்பத்திற்காக, ஜாபேஸ் யூகேயில் இருக்கும்போது, ஜெமிமா யூகேயில் இருக்கும்போது உம்முடைய கிருபை காண்பித்து வழி நடத்த வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே அதே போல் பால் கிடியனுக்கு கடந்த நாட்களில் நீர் வேலை தந்தீர், அதற்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். ஆண்டவரே கிருபையாக இந்த புது வேலை பொறுப்புகளிலே கிருபை காண்பிக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம் கர்த்தாவே. கடந்த வாரத்திலும் இன்னும் நடக்கக்கூடிய விபிஎஸ்க்காக ஜெபிக்கிறோம். இங்கிருந்து பிள்ளைகள் ஆண்டவரே எர்மோன் ஃப்ரேசர் டவுனுக்கு போகவும் வரவும் ஒவ்வொரு நாளும் நீர் கிருபை கொடுத்து அநேக டீச்சர்கள் கூட சென்று அங்கள் உதவியாக இருக்கும்படி செய்த கிருபைக்காக ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே கர்த்தாவே அந்த விபிஎஸ்சில் கற்றுக்கொண்ட பாடங்களை அவர்கள் வாழ்க்கையில் அது ஒரு நித்திய ஜீவனுக்கு ஏதுவாக அந்த வாசலில் கொண்டு போக உதவி செய்து காத்துக்கொள்ளுமாறு கூட உம்மை வேண்டிக் கொள்கிறோம். எங்கள் மத்தியில் புதிதாய் வந்தவர்களுக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். బ్రదర్ వరప్రసాద్ మరి వారి కుటుంబం కూడా మా మధ్యలో తీసుకుని వచ్చినాను. మీకు వేలాది స్తోత్రము ప్రభా. మీరే వారి బ్రదర్ సేవను కూడా ஆசீர்வதித்து பகுகா வாடுக்குமணி கோர்த்துனாம் தன்றி. அவரை நீர் எடுத்து பயன்படுத்த வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆண்டவரே எஸ்எஸ்எல்சி ரிசல்ட்டில் அபிகாயில் கூட நல்ல மார்க் எடுத்து பாஸ் பண்ண உதவி செய்த தயவிற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே இதே போல் நான் ஆண்டவரே செவ்வாய்க்கிழமை சகோதரன் யோவான் ஆண்டவரே சர்ஜரிக்காக போகிறார். அந்த லெஃப்ட் கிட்னி ஸ்ட்ரெங்காய் இருக்கிறபடியால் அதை எடுக்க இருக்கிறார்கள். அந்த டாக்டர்களுக்கு வேண்டிய ஞானத்தை கொடுத்து நாளை அட்மிஷன் ஆகி நாளை மறுநாள் செவ்வாய்க்கிழமை 6ஆம் தேதி ஆப்ரேஷனில் உம்முடைய கிருபை காண்பிக்க வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்கிறோம். ஆண்டவரே யாரெல்லாம் கஷ்டத்திலும் துக்கத்தின் வழியாக போய்கொண்டு இருக்கிறார்களோ அவர்கள் எல்லாவற்றையும் நீர் அறிந்தவராய் இருக்கிறீர். எங்கள் வாயில சொல் பிரவாகருக்கு முன்னதாகவே அவருடைய தேவைகளை அறிந்திருக்கிறீர். தேவைகளை எல்லாம் சந்தித்து காத்துக்கொள்ளும். உமக்கே துதி கன மகிமை செலுத்தி இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் நல்ல பிதாவே, ஆமென்.